Okay, students. See here, this is the female reproductive system in an human being. So, what it is a system. So that consists of various type of organs in that. So, what is the organ that one is present in a female reproductive system? So that organs are, see here, that one is a pair of ovaries. So here is the pair of ovary. This one is a ovary. So here is the pair of ovary. Then another one is here. This one is a duct. It is a oviduct which carry the ova. So here is also that one is a oviduct. That oviduct is called as a fallopian tube. So that pair of fallopian tube. Then another one, here is the presence of uterus. So this structure is here, that one is a uterus. See here, it is the uterus. The uterus is a single one and here is the vagina. So that structure is called as a vagina and this one is a uterus. Then next to that there is presence of a external genitalia, that is nothing but the vulva, then vestibular gland, another one is a pair of a mammary glands. So what is that? That one is present in that female reproductive system. In a female reproductive system, there is presence of what is that? Pair of ovaries. The first one is a pair of ovary. Pair of ovaries. The next one, second one is a, here is presence of, that is a oviduct. So that is a pair of oviduct. It is a pair of oviduct. Oviduct, that is nothing but the fallopian tube. So that is the fallopian tube. Then next to that there is presence of, here is the uterus. Uterus is present. So this structure is called as the uterus. Then next to that there is presence of here, that is a vagina. So this structure is here. This one is a vagina. Then another one is there is presence of external genitalia. Fifth one is a external genitalia. External genitalia ते आपण पुढे पाहणार आहोत कुठे आणि कसं आहे ते. Next to that there is a vestibular gland. There is a vestibular gland. Vestibular gland. Then 6, 7 is here. What is that? That one is a pair of a mammary glands. A pair of mammary glands. Mammary glands. So this one is, actually these are the parts of female reproductive system. See what is that? This one is a pair of ovaries. So see here, this is the pair of ovary. Then next to that pair of oviduct. So this one is the oviduct. Then another one is uterus. Uterus, that is commonly known as a womb. W-O-M-B. That one is a uterus. Then here is the vagina. So that structure is the vagina. Then next to that external genitalia. ते आपण पाहणार आहोत. Vestibular gland and another one is a pair of mammary gland. Mammary gland, these are the modified sweet gland that is only meant for what? Nourishing their young ones. So milk is secreted from that mammary gland. So we know that this one is. So ही जी सगळी पार्ट्स आपल्याला इथे दिसतात या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ह्युमन बिंग मधली, त्यातला आपण आता एक एकाची माहिती घेऊया. त्यातलं पहिली माहिती आपल्याला घेता येईल ते म्हणजे ओव्हरी. Here is the first of all
First, that is a very important organ, that is a ovary. Ovary. So that ovary is a female sex organ, that is called as a primary female sex organ. This one is a primary female sex organ. सेक्स ऑर्गन म्हणजे जसं मेल मध्ये आपण सांगितलं टेस्टिस, तसे याच्यामध्ये काय आहे, फिमेल मध्ये ओव्हरीज आहे. हे प्रायमरी सेक्स ऑर्गन आहे, फिमेल मध्ये प्रेझेंट असतं, म्हणून त्याला आपण म्हणतो फिमेल प्रायमरी सेक्स ऑर्गन. दॅट वन इज प्रेझेंट. व्हॉट इज द फंक्शन ऑफ दॅट ओव्हरी? द फंक्शन ऑफ ओव्हरी इज टू प्रोड्यूसेस ओव्हा, ओव्हम or eggs. So the function of that ovary, that one is to produces the ova, or that is ovum, or this one is called as a egg, or that is also called as a female gamete. So that female gametes are produced by the ovary. So that's why it is a primary female sex organ in which that ova म्हणजेच ओव्हम किंवा एग्स म्हणजेच फिमेल गॅमेट्स ते तयार केले जातात. जसं टेस्टिस मध्ये मेल गॅमेट्स तयार होतात, तसं या ओव्हरी मध्ये काय तयार होत असतात, फिमेल गॅमेट्स तयार होत असतात. हे याचं एक फंक्शन आहे. आणखी एक फंक्शन आपल्याला सांगता येऊ शकतं. काय फंक्शन आहे त्याचं? दॅट ऑल्सो प्रोड्युसेस द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन. व्हॉट इज दॅट? फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन. Female reproductive hormones. फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स. आणि ही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स किती आहेत? तर या ओव्हरी मधनं रिलीज केली जाणारी जी हार्मोन्स आहेत ती आपल्याला सांगता येतात 5 आहेत. कुठली आहेत ती? 5 हार्मोनची नाव आहेत. त्यातलं पहिलं नाव घेता येईल आपल्याला इस्ट्रोजेन. काय नाव आहे आपल्याकडे? इस्ट्रोजेन. हे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन आहे इस्ट्रोजेन. त्यानंतर दुसरं हार्मोन आहे आपल्याकडे प्रोजेस्टेरॉन. So this one is progesterone. Then another one is a relaxin. This is the third hormone. And another one, that fourth hormone is a activin. What is that? Activin. So here estrogen, progesterone, relaxin, then another activin and inhibin, and another one is a inhibin. So these are the 5 different type of hormones. That female hormones, that one is released by that ovary असं आपल्याला म्हणता येईल. म्हणजे ही जी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे त्यामध्ये ही जी 5 हार्मोन आहेत यांचा महत्वाचा वाटा आहे आणि ही इथनं आपल्याला रिलीज झालेली दिसून येतात. सो फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स, these are 5 in number. That one is estrogen, progesterone, relaxin, activin and inhibin. So these are the some that hormones. Then what is the length of that ovary? That one is 3 centimeter in length. म्हणजे जर आपण त्याची लेंथ मोजली तर ती लेंथ किती बनते? लेंथ इज 3 सेंटीमीटर. म्हणजे साधारण अतिशय छोटी असते. 3 सेंटीमीटर एवढीच त्याची लेंथ असते. ब्रीथ असते 1.5 सेंटीमीटर. याची लेंथ झाली. त्याच्यानंतर ब्रीथ आहे 1.5 सेंटीमीटर. 1.5 सेंटीमीटर आहे. आणि त्याची जी थिकनेस आहे ती आहे 1 सेंटीमीटर. सो हियर इज ए थिकनेस. That thickness is a 1.0 centimeter. So this one is the size. ही त्याची साईज आहे. किती साईज आहे? लेंथ आहे 3 सेंटीमीटर, ब्रीथ आहे त्याची 1.5 सेंटीमीटर आणि थिकनेस आहे 1.0 सेंटीमीटर. एवढी ती आहे. आता कुठे असतात या ओव्हरीज? जसं आपण टेस्टिस मध्ये सांगितलं
that one is located outside the abdominal cavity, so that is extra abdominal in position, and here ovaries are present inside the abdominal cavity. So where that one is present, that ovaries are present in the abdominal cavity, so it is present inside the abdominal cavity. Inside that abdominal cavity, that is ovaries, that one is present. So here you got it inside the abdominal cavity. See here, suppose this one is here a body cavity, here is the thoracic cavity, this one is the thoracic cavity, then this one is the abdominal cavity, this is the abdominal cavity. In that abdominal cavity, ovaries are located. So one can say it is present inside the abdominal cavity. So here, this is a ovary. So pair of ovaries. That one is attached to the upper side of that uterus. On the lateral side. त्याला आपण posterior lateral असाही शब्द वापरू शकतो. On that side, that ovaries are attached. That ovaries are attached to the uterus through the ovarian ligaments. Here is the ligament. This is the ovarian ligament. So through that ligament, ovaries are attached to the uterus. Now here, what is that length? Length of ovary is 3 centimeter. Then what is breadth? Breadth is 1.5 centimeter. And here is the thickness, that is 1.0 centimeter. That is the thickness. Where that one is located? That is located inside the abdominal cavity. Then another one, what is the function of ovary? The function of ovary is to produce the ova, ovum, eggs, or that is nothing but the female gametes. ही सगळी एकच नावं आहेत, ही वेगळी नावं नाहीयेत. आणि दुसरं असं, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह हार्मोन्स जे आहेत त्यांची 5 नाव आपण लक्षात ठेवूया. पहिलं नाव आहे इस्ट्रोजेन, दुसरा आहे प्रोजेस्टेरॉन, तिसरा आहे रिलॅक्सिंग, then activin and inhibin. So these are the hormones here. That one is. Another one, what is ovary? Ovary is a primary female sex organ. You got it? That is the information about ovary. आणि त्या ओव्हरी मध्ये त्याची हिस्टॉलॉजी आपल्याला स्टडी करायची, त्याचा आपण TSLS स्टडी करणार आहोत, तर ते नेक्स्ट पार्ट मध्ये होईल आपलं. परंतु आपल्याला आता फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची इन्फॉर्मेशन घेत असताना ओव्हरी नंतर जो पुढचा पार्ट येतो आपल्याला, त्याचं नाव आहे ओव्हिडक्ट. सो दिस इज अबाउट द ओव्हरी. सो पेअर ऑफ ओव्हरी दॅट इज प्रेझेंट. The next to that, there is a presence of, what is that? This one is a oviduct. याला oviduct असा शब्द वापरलेला आहे. Oviduct अतिशय सोपा आहे बघा. Oviduct. या oviductला दुसरे एक नाव दिलेले आहे इथे, fallopian tube. Oviduct किंवा त्यालाच म्हणतात fallopian tube. So this is fallopian tube. This one is that fallopian tube or oviduct. त्याच्या नावामध्येच आहे सगळं. काय शब्द लिहिलाय? ओव्ही. ओव्ही म्हणजे ओव्हा, ओव्हा म्हणजे फिमेल गॅमेट, डक्ट म्हणजे वाहिनी. सो दॅट कॅरी द ओव्हा. द डक्ट विच कॅरी द ओव्हा, दॅट इज कॉल्ड एज ए ओव्हिडक्ट. म्हणजे ज्या डक्ट मधनं ओव्हा कॅरी होणार आहे त्याला आपण ओव्हिडक्ट असं म्हणतो. आणि हे जे ओव्हिडक्ट आहे ते कुठून कुठपर्यंत आहे? फ्रॉम ओव्हरी टू युटेरस. ही इथे हे जे स्ट्रक्चर आहे हे युटेरसचं आहे. सो दॅट ओव्हिडक्ट or one can say the fallopian tube, that is connected to the ovary one side, and another one, that side is connected to the uterus. So here oviduct or fallopian tube, त्याला दुसरं पण एक नाव आहे, त्याला आपण नाव आहे uterine tube. uterine tube असंही म्हणतात. आता याची जर लेंथ मोजली आपण, ती आहे 10 to 12 सेंटीमीटर. म्हणजे इथपासून आपण इथपर्यंत मोजत गेलो तर त्याची जी लेंथ भरते, लेंथ ऑफ ओव्हिडक्ट, लेंथ इज इक्वल टू, that is 10 to 12
सेंटीमीटर, दॅट इज द लेंथ. म्हणजे आपण इथून असं मोजत गेलो त्याला इथपर्यंत, तर त्याची लेंथ किती भरते, ती आहे 10 to 12 सेंटीमीटर. अँड दॅट inner lining of a oviduct, that one is lined by the ciliated epithelium. म्हणजे याची जी इनर लाइनिंग आहे, या इनर लाइनिंगला असे काय आहे, सिलिया, सिलिया म्हणतात त्याला. सो दिस वन इज ए सिलिया. सो हियर inner lining of that one is lined by, what is that, ciliated epithelium, ciliated epithelium. So inner lining of this one is lined by the epithelium, that is a ciliated epithelium. आता हे ciliated epithelium म्हणजे काय, तर त्याच्या इनर लाइनिंगला स्मॉल हेअर लाईक स्ट्रक्चर असतं, त्याची सिलियरी मुवमेंट होते. आणि ती सिलियरी मुवमेंट कशाला गरजेची असते, यू नो that ovum which is released by the ovary, that is non-motile. So that one is non-motile, that one is not moving on its own accord, but that should be carried towards the site of fertilization. म्हणजे समजा या ओव्हरीतनं हा ओव्हा इथे रिलीज केला, हा ओव्हा रिलीज केल्यानंतर तो तर नॉन मोटाईल आहे, मग हा नॉन मोटाईल असलेला ओव्हम किंवा फिमेल गॅमेट आपल्याला इकडे कॅरी करायचं असेल, कारण त्याची साईट ऑफ फर्टिलायझेशन इथे आहे. आपण असा जर विचार केला तर एवढी साईट, म्हणजे हे डार्कन मी इथे करून दाखवतो आपल्याला येलो कलरचं, तर कदाचित एवढी जी साईट आहे इथे साईट ऑफ फर्टिलायझेशन, म्हणजे इथे फर्टिलायझेशन होतं. मग या ठिकाणापर्यंत जर त्याला कॅरी करायचं तर कसं करणार, त्याला स्वतःला तर काय मूव्ह होता येत नाही, कारण ते राउंडेड स्ट्रक्चर आहे. मग त्याला जर मूव्ह करायचं असेल आपल्याला, तर त्याच्यासाठी कोण लागतं, तर ह्या सिलियरी इपिथेलियम आहे. म्हणजे त्या सिलियरी इपिथेलियमने तो जो ओव्हा आहे तो पुढे कॅरी केला जातो साईट ऑफ फर्टिलायझेशन कडे. आपल्या जसं नेसल कॅव्हिटीमध्ये म्हणजे नाकामध्ये जर आपण पाहिलं तर तिथे जसे हेअर असतात, तशाच प्रकारचे जे हेअर्स आहेत ते कुठे असतात, त्या फॅलोपियन ट्यूब मध्ये. म्हणून काय म्हटलंय आपण, इनर लाइनिंग ऑफ फॅलोपियन ट्यूब किंवा ओव्हिडक्ट किंवा युटराइन ट्यूब, दॅट कन्सिस्ट ऑफ सिलियरी इपिथेलियम. त्याच्यामध्ये ते सिलियरी इपिथेलियम आहे. कशाला, टू कॅरी द ओव्हा, टू कॅरी द फिमेल गॅमेट. म्हणजे फिमेल गॅमेट कॅरी करायचं असेल तर त्याच्यासाठी ते सिलियरी इपिथेलियम आहे. हा एक मुद्दा आपल्या लक्षात आला. त्याची लेंथ किती आहे, 10 ते 12 सेंटीमीटर एवढी लेंथ आहे. त्याच्या पुढे गेलो ना आपण, तर या जी ओव्हिडक्ट आहे त्याचे पार्ट पडतात. किती पार्ट पडतात ते आपण इथे पाहूया. म्हणजे समजा आपण जर त्याची आकृती काढली तर आपल्याला असं लक्षात येईल, हे 3 पार्ट्स आहेत. ही अशी 3 पार्ट्स आहेत त्याची. मग आता कुठली 3 पार्ट्स आहेत, तर याच्यामधला हा जो पार्ट आहे इथला, हा इथे आपल्याला दिसतो तो म्हणजे जो प्रॉक्सिमल पार्ट आहे. कुठला, काय नाव त्याचं, प्रॉक्सिमल. मग तो प्रॉक्सिमल पार्ट आहे इथला, हा, याचं नाव देऊ आपण प्रॉक्सिमल पार्ट. म्हणजे प्रॉक्सिमल साईडला आहे तो, असा त्याचा अर्थ आहे. आणि काय नाव आहे त्याचं, हे जे फनेल शेपचं स्ट्रक्चर आहे इथपासून असं समजा आपण कन्सिडर करा, हे असं फनेल शेपचं स्ट्रक्चर आहे. आणि हे जे फनेल शेपचं स्ट्रक्चर आहे त्याला नाव आहे इनफंडिब्युलम. इनफंडिब्युलम नाव आहे त्याचं. म्हणजे प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द ओव्हिडक्ट. म्हणजे हे जे ओव्हिडक्ट आहे, आपण हे इथपासून इथपर्यंत दाखवले असं वेगळं इथे करून. म्हणजे हा जो पार्ट इकडे आपण दाखवलेला, हा तर इथून इथपर्यंतचा. आणि हा जो ओव्हरीला अटॅच झालेला आहे, म्हणजे इथे काय आहे, ही ओव्हरी आहे, ही ओव्हरी आहे. आणि या ओव्हरीला तो झालेला अटॅच पार्ट आहे ओव्हरीला. म्हणजे द पार्ट विच इज नियर टू द ओव्हरी, that is called as a infundibulum, and that one is a funnel shaped structure.
So that is the proximal part. And another one thing is that in that proximal part there is presence of a opening that is called as a ostium. याच्यासाठी इथे जी ओपनिंग आहे, जी ओपनिंग त्याला नाव आहे ओस्टियम. ओस्टियम, ओस्टियम नाव आहे त्याला. दॅट इज द ओपनिंग. म्हणजे असं आहे बघा, आपल्याकडे समजा ही ओव्हरी आहे आणि या ओव्हरीवरती हे स्ट्रक्चर आहे. हे पूर्ण इन्फंडिब्युलम म्हणजे ज्याला आपण काय म्हणतो ओव्हिडक्ट आहे. ओव्हिडक्टचे 3 पार्ट पडतात. हा जो पार्ट आहे जो त्याचा प्रॉक्सिमल एंड तो ओव्हरीच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहे आणि हे जे फनेल शेप स्ट्रक्चर आहे याला शब्द आहे इन्फंडिब्युलम. आता इन्फंडिब्युलम आणि त्याला पुढे परत हे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर आहे बघा. हे जे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर आहे ते फिंगर लाईक स्ट्रक्चर त्याला नाव आहे फिम्ब्री. काय शब्द आहे त्याचा? त्याला म्हणतात फिम्ब्री. म्हणजे हे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर जे दिसतंय ना आपल्याला इथे, हे इथे फिंगर लाईक स्ट्रक्चर, तर त्याचं नाव आहे फिम्ब्री. त्याला फिम्ब्री असा शब्द आहे, फिम्ब्री म्हणतात त्याला. सो दॅट फिंगर लाईक स्ट्रक्चर दॅट इज कॉल्ड एज अ फिम्ब्री. म्हणजे हे झाली ओव्हरी, त्याच्यावर हे झालं फिम्ब्री. आणि जेव्हा या ओव्हरीतनं ओव्हा रिलीज होणार आहे तो ओव्हा रिसीव्ह करून कॅरी करायचा आहे त्याला. मग जर तो रिसीव्ह करायचा असेल तर इथे हे जे इन्फंडिब्युलम आहे त्याच्या आतमध्ये इथे होल आहे. म्हणजे समजा आपल्याला असं लक्षात घेता येईल की इथे अशा प्रकारचं काय आहे, एक होल आहे. म्हणजे हे होल आहे इथे, असं असं होल आहे. हे ओव्हरी, हे फिम्ब्री, हे इन्फंडिब्युलम आणि इथे असलेलं होल की जे ना तो ओव्हा कॅरी होणार आहे, त्या होलला काय शब्द आहे? ओस्टियम. त्याला काय म्हणतात? ओस्टियम असा शब्द आहे. सो हिअर दिस इज द पार्ट, इट इज द प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ ए oviduct. This one is the infundibulum. That one is having a finger-like projection. That finger-like projection, it is called as a fimbri, which receives the ova. When there is a release of ova from the ovary, at that time, what happened? That ova is received by the ostium. म्हणजे इथे असं होल आहे बघा हे, आणि या होल मधनं तो ओव्हा कॅरी केला जातो, त्याला ओस्टियम असं म्हणतात. सो द फर्स्ट पार्ट इज ए त्या ओव्हिडक्टचा. या ओव्हिडक्टचा पहिला पार्ट कुठला झाला? प्रॉक्सिमल इन्फंडिब्युलम. दुसरा जो पार्ट आहे त्याचं नाव आहे अँप्युला. म्हणजे हा इथपासून इथपर्यंतचा जो पार्ट आहे, हा मी इथे थोडा कलर करून दाखवतो आपल्याला. हा जो पूर्ण कलर केलेला पार्ट आहे इथे आपल्याला, तर त्याचं नाव काय आहे? तर त्याचं नाव आहे अँप्युला. अँप्युला, व्हॉट इज दॅट अँप्युला? अँप्युला म्हणजे काय? तर अँप्युला इट इज अ साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. हा एक शब्द आपण विसरायला नाही पाहिजे. याला काय म्हणायचंय? अँप्युलाला साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. साइट ऑफ फर्टिलायझेशन म्हणजे या भागामध्ये फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होते. म्हणजे युनियन ऑफ मेल गॅमेट विथ फिमेल गॅमेट. म्हणजे समजा इथनं हा ओव्हा इथे कॅरी केला, आपण इथे असा ओव्हा दाखवला, हा ओव्हा इकडे पुढे कॅरी केला जातो आणि तिथे त्याचं फर्टिलायझेशन होतं. तर ही साइट ऑफ फर्टिलायझेशन म्हणजे अँप्युला आहे. हा मिडल पार्ट आहे कशाचा? म्हणजे इकडनं प्रॉक्सिमल आणि हा इकडचा पार्ट जो आहे इस्तम, त्याला डिस्टल पार्ट म्हणतात. याच्यासाठी नाव आहे, हा डिस्टल पार्ट झाला, डिस्टल पार्ट. आणि मग हा डिस्टल पार्ट जो आहे त्याला काय शब्द आहे? त्याला म्हणतात इथमस. ISTH. हा जो पार्ट आहे दॅट कनेक्ट्स टू, म्हणजे इथे मी थोडासा कलर करून दाखवतो आपल्याला, म्हणजे आपल्या लक्षात येईल तो पार्ट. हा एवढाच इकडचा, म्हणजे त्याला आपण जरा रेड कलर करूया, म्हणजे हा लक्षात येईल आपल्या एवढा. हा जो पार्ट आहे की जो कशामध्ये ओपन होतो? युटेरस मध्ये ओपन होतो. हा डिस्टल पार्ट त्याला इथमस म्हणतात. आणि या डिस्टल पार्टच्या आणि प्रॉक्सिमल पार्टच्या मध्ये ही जी लॉंग ट्यूब आहे
हिला अँप्युला म्हणतात आणि त्या अँप्युलामध्ये साईट ऑफ फर्टिलायझेशन म्हणजे फर्टिलायझेशनची प्रक्रिया होत असते. त्याच्या पुढे हे पार्ट आपल्या लक्षात आलेत आता. म्हणजे कोणकोणती पार्ट झाली आता इनफंडिब्युलमची. सॉरी, इनफंडिब्युलम म्हणजे कोण, ते ओव्हिडक्ट. सॉरी, हे जे ओव्हिडक्ट आहे फॅलोपियन ट्यूब आहे, दॅट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पार्ट इज विच वन, हा जो पहिला पार्ट आहे त्याचं नाव झालं इनफंडिब्युलम. दुसरा जो म्हणजे प्रॉक्सिमल पार्ट आहे तो हा फनेल शेपचा असलेला, ज्याला फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स असतात आणि ज्याच्यामध्ये होल आहे ते ओस्टियम, ते ओव्हा रिसीव्ह करतं. आणि दुसरा हा जो लॉंग पार्ट आहे त्याला अँप्युला असं म्हणतात, म्हणजे ते साइट ऑफ फर्टिलायझेशन आहे. आणि हा जो तिसरा पार्ट आहे त्या तिसऱ्या पार्टचं नाव आहे इथमस. त्याला आपण डिस्टल पार्ट असाही शब्द वापरतो. आणि हा डिस्टल पार्ट दॅट वन इज कनेक्ट टू द युटेरस. या युटेरसला तो कनेक्ट झालेला असतो. त्याच्या पुढे गेलं तर आपल्याला कशाची माहिती आहे, युटेरसची माहिती आहे. म्हणजे आता आपण पहिली माहिती कशाची घेतली, ओव्हरीची. त्याच्यानंतर घेतलं हे ओव्हिडक्ट म्हणजे पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट. त्यातले हे फिंगर लाईक प्रोजेक्शन फिम्ब्री, हे फनेल लाईक स्ट्रक्चर इनफंडिब्युलम, हे ओस्टिया. आणि हा लॉंग पार्ट जो दाखवलेला आपण त्याचं काय नाव, अँप्युला, की ज्याच्यामध्ये फर्टिलायझेशनची प्रोसेस होत असते. त्याला आपण म्हणतो साइट ऑफ फर्टिलायझेशन. ओके. त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे आपल्याला या सिस्टीम मधला तो कुठला पार्ट आहे, तर त्या पार्ट